नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। देश दे पेंडू खेतरां दे विच महामारी दी रोकथाम दे लई पंचायती राज मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी कीती। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत देश भर दे विच हुण तक 18.5 करोड़ तो वध टीके लगाए गए। केंद्र सरकार ने कहा कि देश के पिछले 15 दिनों तो इलाज अधीन कोविड मरीजों की गिनती लगातार घट हो रही है। केंद्र मुताबिक पिछले वरे के मुकाबले इस बार दिहाड़ी खरीद सीजन दौरान कनक की खरीद के 24% वाधा दर्ज किया गया। मोहाली पुलिस ने एक नशा तस्कर नूं 1.5 किलोग्राम हेरोइन और 2 हथियारां सने गिरफ्तार किया। हुण खबरां विस्तार नाल। देश के पेंडू खेतरां दे विच कोविड-19 महामारी के टाकरे के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने एक एडवाइजरी जारी की है। ग्राम पंचायतां नूं जारी की गई एडवाइजरी दे विच मंत्रालय ने महामारी नूं लैके आम लोकां दे विच जागरूकता वधाउण दी सलाह दी है। एडवाइजरी दे विच पेंडू इलाकिਆਂ विच महामारी के फैलाव नूं रोकण दे लई आम लोकां दे विच कोविड-19 संक्रमण अते इस तों बचाव के ढंग तरीकिਆਂ बारे जागरूकता फैलाउण ते जोर दिता गया है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतां नूं आम लोकां दे लई ऑक्सीमीटर N95 मास्क थर्मल स्कैनिंग यंत्र ਅਤੇ सैनिटाइजर उपलब्ध करवाउण दे लई कहा है। पंचायतां नूं कोविड-19 की जांच टीकाकरण केंद्रां डॉक्टरां ते हस्पतालां दे विच उपलब्ध बैडां दी असल समय की जानकारी उपलब्ध करवाउण दी हिदायत की है। इस तों इलावा महामारी कारण रोजी रोटी तो सखणे होए लोकां दी राहत ਅਤੇ मुड़ वसेबा कारज आरंभण लई भी आख्या गया है। इस उद्देश दे लई केंद्र ਅਤੇ सूबा सरकारां ਵੱਖ-ਵੱਖ लोक भलाई स्कीमां तहत लोकां नूं राशन प्रधानमंत्री नरेगा स्कीम राਹੀਂ रोजगार ਅਤੇ पीण वाले पानी की सप्लाई दी जा रही है। केंद्रीय खजाना मंत्रालय वालों 25 सूबियां दीआं पेंडू स्थानक संस्थावां दे लई 8,923 करोड़ रुपए की ग्रांट पहला ही जारी की जा चुकी है। कोविड-19 टीकाकरण मुहिम तहत देश भर दे विच हुण तक 18 करोड़ 57 लाख तो वध टीके लगाए जा चुके ने। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबिक तकरीबन 97 लाख सेहत संभाल कर्मचारियों नूं वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जबकि 66.5 लाख तो वध कर्मचारी वैक्सीन का दूजा टीका लगवा चुके हैं। हुण तक 1 करोड़ 45 लाख तो वध फ्रंट लाइन वर्कर्स नूं वैक्सीन की पहली खुराक दी गई है, जबकि 82 लाख तो वध कर्मचारी वैक्सीन का दूजा टीका लगवा चुके हैं। 60 साल की उम्र तो वध दे 5 करोड़ 48 लाख लोग वैक्सीन की पहली खुराक लै चुके हैं, जबकि 1 करोड़ 79 लाख लोगों को वैक्सीन का दूजा टीका लग चुका है। सेहत मंत्रालय मुताबिक बीते दिन कल शाम तक 12 लाख 79 लाभार्थियों ने कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया, जिन्हां विचों तकरीबन 11 लाख लाभार्थियों ने वैक्सीन की पहली खुराक ली और 1,83,000 लोगों को दूजी खुराक दी गई। बीते एक दिन दौरान 18 तो 44 साल उम्र वर्ग के 5,14,000 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। इस उम्र वर्ग के 64 लाख तो वध लाभार्थी टीकाकरण का लाहा लैंदियां पहला टीका लगवा चुके ने। केंद्र सरकार ने कहा कि देश के पिछले 15 दिनों तो इलाज अधीन कोविड मरीजों की गिनती लगातार घट हो रही है। नवी दिल्ली के प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान सेहत मंत्रालय के संयुक्त सकत्तर लव अग्रवाल ने कहा कि इस दौरान कोविड-19 तो सेहतयाब होने की दर में भी वाधा दर्ज किया गया है। अग्रवाल ने कहा कि हुण देश के केवल 8 अजिहे सूबे ने जिथे 10,000 तो वध लोगों के विच कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी के संक्रमण नूं 2% आबादी तक सीमित रखने विच सफल रही है। रिकवरी डेली केसेस से अधिक आ रही है और अगर हम आज का डेटा देखें तो पाते हैं कि 1,58,900 के करीब हमारे देश में एक्सेस रिकवरी है देन द केसेस विच आर रिपोर्टेड ड्यूरिंग द लास्ट 24 आवर्स, विच इज ए वेरी पॉजिटिव ट्रेंड एंड इट इज इंपॉर्टेंट। यह बहुत जरूरी है कि यह ट्रेंड कंटिन्यू रहे। स्टेट्स पर, डिस्ट्रिक्ट के स्थाई पर कंटेनमेंट एफर्ट्स जो जरूरी हैं, क्लिनिकल मैनेजमेंट एफर्ट्स जो जरूरी हैं, वह उसी गति से चलते रहें। नीति आयोग के सेहत संबंधी मामलों के मैंबर डॉक्टर वीके पोल ने दस्सिया कि महामारी के फैलाव को रोकने के लिए टैसटिंग नूं वधाए जाण दे व्यापक यत्नां करके सूबियां दे विच महामारी का पद्धर स्थिर होया है।
ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਲੋੜਵੰਦ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 11,030 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 175 ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਪਾ, ਮੁੰਦਰਾ ਤੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਕੇਲਾ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਟਾਟਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਅੰਗੁਲ ਤੋਂ ਤਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 3,794, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2,858, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1,427, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 521 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 81 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਲੀ ਰੋਗ ਮਿਊਕੋਰਮਾਈਕੋਸਿਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਦਵਾਈ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਐਂਟੀ ਫੰਗਲ ਦਵਾਈ ਐਮਫੋਟੈਰੀਸਨ ਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਤਰਕਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬੀਤੇ ਵਰੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹਾੜੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 24% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 373.5 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰੇ 300 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਰੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਹਿਤ 38,22,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਲ 73,768 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 2 ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਾਲੀ ਦੇ ਲਖਨੌਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 1.5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 1300 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, 2 mm ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 12 ਬੋਰ ਦੀ ਬੰਦੂਕ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਭਗੌੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਬੀਜਾਪੁਰ ਦੇ ਕੂਤਰੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਟਾਪੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਜਵਾਨ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਤਾਉਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੀਸਾ ਤੋਂ 190 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ 105 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੱਖਣ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੂਫਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਖਤ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2,500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 500 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 200 ਵਿੱਚੋਂ 50 ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਕਰਵਾਤੀ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ 16,000 ਘਰਾਂ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।